अल्लाह फरमाई कि सोचने का अमल उके दे मुसलमानी दा पकी शर्त जी मोमिन बई मुसलमान बई इस्लाम बुनियादी ची कमा अकीदा सही लरी नदला बमुम दगे अमल अजर दुनिया के मोरको आखिरत के बमोरको इंसान के नेक अमाल कई और अल्लाह दा पार कई लिवजह अल्लाह चे अल्लाह पे खुशहाल शी अल्लाह पे राजी शी दे नेक अमल अजर दुनिया के मल्ला वर कई और आखिरत के मोर कई देखो यह इंसान दा नेक अमल द दुनिया दा पार कई मुझ दे लकुम चे अल्लाह पैसे रखी जिक्र अस्कार दे लकुम चे अल्लाह दौलत रखी दाने कह दिया पारकुम की द दुनिया डवल उडाल में बराबरी द दुनिया खुशहाले में बराबरी जेब जीनत रहा दुनिया हासिल शिदेल अमल कई अल्लाह फरमाई नवफ़ी इलैहिम अमालहुम फीहा बिल्कुल ददा अमल जजा दाब पूरा पूरा पर दुनिया की वरकुम वहम फीहा ला युबखसून इस नुकसान बनी कि सामले कड़े दे दागे अमल जजा और दागे अजर और सवाब दुनिया के खामखा मिलाएगी वो आखिरत के वो फुटे जर में तुम राजर बम आखिरत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दो कसान बाल्ला का क़यामत पर मैदान के उतरे यो सड़े भाई देर सखी सड़े भाई उधर मालूम वे खैरात किड़ी रब्बुल आलमीन की मकाम खुद तपोस पति कि अल्लाह वो फरमाई बंदा माल दर कड़े दे किस्म किस्म मालूना दौलतून में दुनिया की दर कड़ी था कैसे कड़ी वे अल्लाह का कम माल रा कड़े दे दौलत पे रा कड़े दे माँ पागे के खैरातू न कड़ी सदक़े में कड़ी दी मिस्किनान मसलन जुमातून मसलन लार जोड़ो दनेके में यवलारम नद प्रेखे के में खर्चू न कड़ी माँ अल्लाह का माल राख दौलत से राख तो माँ पे बला दनेके कारू न कड़ी दी सदक़े खैरातून ज़कातून मसलन सार से में कड़ी दी रब्बुल आलमीन वो फरमाई दरोग दे हुए दा अर्श दी कड़ी दी खुदा ने माल नहीं निकले सदक़े दी कड़ी दी मिसाल पतवर जुमात ने जोड़कर लार ने जोड़ अकड़ा लख्ती ने जोड़कर मिस्किन ला फकीर ला ज़कातूना हर से निकली बिल्कुल बेशक देखिए शक निष्ठा खुदा ने माल नहीं निकले दीन पारा निकली जे खलक जो प्लान के रेर सखी बादल जवान रेर सखी मेरा दागोर सिंह सखी रे दाखल हो मेरा लिए पैसा लगे अल्लाह पलार के खलक गौ हुई प्लान के सखी रे और प्लान के रेर ज्ञात माल खर्च गई दीन पारा दी अर्श कड़ी दी तो जिससे द पारा दी पर दुनिया के दा अमल कौ अदर तब मिलाओ शेविदा गसेला तम दिल कौ जे खलक मां के सखी हुई तो सखी दर तबीले शेविदी कर अच्छा कम मकसद न दे खर्च कहो अगर मकसद को दुनिया के दर हासिल दे आखिरत के इसम निश्ता दुमरा दे शेम निश्ता नबी अलैहिस्सलाम फरमाई अल्लाह ब फरिश्तों का हुक्म की पदा मुंह के बोलद जहन्नम जंजीर हुआ चाहिए फल वक्त में जहन्नम तो हो अमल दा अल्लाह दा पारा नो अमल दा दुनिया दा पारा और हर अमल की नियत पर दे चल अल्लाह खुशहाल की बात रब अल्लाह खुजुल जलाल परवरदिगार के खालिक के मालिक के रामाल दा दौलत तोश्ता हो हर सचरा कड़ी दी दा अल्लाह रा कड़ी अल्लाह ला शरीक निश्ता दगा परवरदिगार दगा अल्लाह के खुशहाल कम तो गोर दुनिया की अल्लाह दागे सवाब दर के बदल दर के आखिरत के दर के तो मखी में जहन्नम तो गुर गई वेम बरा मक्की की ओए बंदा मां को ताला रेर मजबूत वजूद दर करे को पालावान वे काट तकड़ा तुरा टोपक द बहादुर सामान दानिया मतूना में दर कड़ी सीधी कड़ी अल्लाह मां को अगस्त कड़ी दी कि अगर डेरो फल को नहीं कड़े वाया का न बंदा सीधी कड़ी दी वे मां दा पलार के जिहाद कड़े मां लखले जुआने जोर काफिर का खोले दे मां जिहाद कड़े अल्लाह पलार के
او تراغی پور جنگیدم چې زب خپلام شهید شما نو الله پور شهادت دیر گران کار الله ستا پلار کې ما دا سر غس کړی دی الله ستا پلار کې زه شهید شوی ما جنگونه جهادونه مې کړی دي اللہ ذو الجلال ورته فرمائی بندہ دا خبر خود شهادت پوری ٹھیک دا کہ تا جنگ کړی دی تا جهاد کړی دی دا خو ٹھیک دا او دلته دروغ وای چې زما دپاره دې کړی دی زما د رضا دپاره تا جنگ نه دی کړی تا زما د رضا دپاره ځان شهید کړی نه دی دې لپاره ته شهید شوی جنگ دې کړی دی توره دې راخیستې ده چې خلک وایي چې فلان کې ډېر بهادر و تا بهادرۍ لپاره هر څه کړي دي چې خلک دا وایي فلان کې ډېر زبردست بهادر و نو چې څه مقصد ده د جنگ کړی دی او څه مقصد ده د شهادت حاصل کړی دی هغه مقصد ته په دنیا کې ګټلی دی اخرت نه هېڅ هم نشته دې لپاره د جنگ کو چې ما ته خلک بهادر وایي نو بس دنیا کې درته هغه نوم خلکو یاد کړی دی که نه اخرت کې دې څه دي نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي له به په سپېمو کې زنځیر واچوي ټول مخې به جهنم ته راکاږي ور به غورځوي ګوره شهید دی شهید هغه بل سخي دی جنگ یې کړی دی توره په لاس میدان جنگ کې جنګېدلی دی خو دا عمل الله له نو چا نه دنیا لپاره دې لپاره چې خلک وایي فلان کې ډېر سخي ځوان دی خلک وایي چې فلان کې ډېر بهادر انسان دی دې لپاره دې کړي یو لوی جنګ و میدان د جهاد کې د دواړو جهاد مبارک سردار موجود دی یو پهلوان دی زبردست پخوا د جنګونو کې خو به پهلواني کمال و چې کوم به بهادر او تکړه به اوس خو نن سبا هغه شی نشته اوس خو نن سبا میدان جنگ کې یو په مورچه کې پټ ناست دی او بل هم په مورچه کې پټ ناست دی او په ګولۍ باندې یو بل پسې ګزارونه کوي خو به بهادر انسانو توره به یې لاس کې و په آس باندې به سو مخ په مخ به جنګېدل دغه به یې غټه بهادري وه نو نه میدان د جهاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله موجود دی یو سړی د پیغمبر علیه السلام مخکې تېر عثمان د هغه نوم د عثمان او دا سړی دومره زبردست جنگ کوي چې حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي بلا کافر مردار یو وجني بل هم وجني توره ورسره ده او د بهادرۍ او د طاقت یو او خلق تماشه کې دی او لکه دا خبرې خورې شوې په جهادي میدان کې یاره عثمان چې نن څومره پیدا مسلمان ته ورسوله دا په مقدس ځمکه چا نه ده رسول بله کافرې بردار ټوله ورسره ده د نبي علیه السلام په مخ کې تېر شو چې تېر شو چې حضور پاک مبارک داسې ورته وکتل هذا من اهل النار دا دوزخي جهنمي دوزخ ته یو صحابي فرمایي او چې دا خبره نبی علیہ السلام مبارک او فرمایله وی زما په لکه لږ غوندې یو فوټې سودا پیدا هغه څه سودا نه وه چې لکه د کافر په لکه کموي د مسلمان خو به د پیغمبر علیه السلام په خبره کلکه یقیني هسې لږ غوندې وسوسه سودا غوندې پیدا شوه چې سړی دی مجاهد ډېر کافران یې مردار کړل او حضور پاک مبارک فرمایي چې دا دوزخي چې دا څنګه چل دی راشه معلومات یې کوه ورپسې شو وایي چې هغه به منډه کړئ ما به م ورپسې منډه کړئ چې هغه به کېناست نو زه به هم کېناستم چې دا حالت یې ما ته معلوم شي وایي صاحب ته دومره جنګ وکړو چې ډېر کافر یې مردار کړل نو اخره کې دې په خپله زخمي شو نو چې دې زخمي شو نو دا بټوه کې اوس خو پکې دا کالتوس پراتي او پخوا به دې بټوه کې غشي پراتي غشي یې راوویست او هغه په دې مړی کېښود چې ځان مړ کړي ځکه زخمي شو زخمونه یې درد کو نو خودکشي کوله خو په هغې غشي کار ونه شو نو بیا توره راواغېسته نو د تورې هغه چې کوم موټی دی هغه یې په ځمکه ولګو او چې د تورې کوم هغه څوکه ده هغه دار هغه تیره دی هغه یې د خېټې ته ور مخامخ کړ او ځان یې پرې ور وغورځو چې ځان یې ور وغورځو تورې ته پورې وتله هغه ځای پرې مړ شو خودکشي یې وکړه ځان یې مړ کړ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورے دی خودکشی متعلق فرمائی دیر خلق ځان امتحان کې پیر شي ځان به مړ کړي پلار سره به جنګ کی ځان به مړ کړي مور سره به جنګ کی ځان به مړ کړي خدا به خاون سره جنګ کی دارو مارو به خوري ځان به مړ کړي ای د خدای بنده امتحان کې فیل شوی نو څه اسمان نه را پریوځي څه چل دی یوازې تعلیم کې کمال دی ځان له مزدوري کوه دکانداري کوه روزي او رزق خدای رب العالمین به اختیار کړي یا پلار سره یا مور سره یا رور سره یا خځې سره دی خاون سره دی جنګ وکړه خو لږ تکلیف دی کړه ته ځان وجنې چې ځان دې مړ کړو نو څه خیر دی وګټه ګوره فرمایي چې کم انسان خودکشي وکړه او ځان یې مړ کړ دومره سزا به دته په آخرت کې ملاویږي لکه چې اویا مسلمانان یې وژلي او یا مړی کی کړي دومره سزا به دې سړي ته ملاویږي نو په یو مړی الله اکبر څومره سزا ده او چې او یو وجنو د هغې به څومره سزا وي دا د خودکشۍ والا سزا ده نو ته خو تنګې جګړه دې کور وکړه ځان دې مړ کړه زه راشه یاره غم مې دې تکلیف مې دې ځان ته مړ کړم دې غم نه به خلاص شم د رکوټې غم نه دې ځان بچ کړو په لوی غم کې پرېوتې اگر خلق وی کنا فلان کې د باران تختیده د ناوی لاندې شپه شو نه ناوی لاندې نه په غټ سیند کې پرېوتې لوی د الله د قهر او د رب العالمین د غضب په اور دې ځان لوکو په دریاب دې ځان لوکو داسې کې بې وقوفه قمقله الله دې مسلمان وساتي دې سړي خودکشي وکړه هغه صحابي وایي وی ورمنده مکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیدم زما دے قسم پر رب العالمینی کی تو برحق پیغمبر ولی لکا تاسو وقتی فرمائی دی کہ دافلان کی جہنمی دے زما لکی سودا پیدا شوا میں چی دا خود مجاہد دے بلا کافر مردار کل او حضور پاک مبارک ورد جہنمی وی چی دا والے وی سیب اغا زخمی شو او دا زخمونو تابع نشو لرلے نو خودکشی او قضانے مڑکا نبی علیہ السلام کو فرمائل اعلانوں کے پدی خلقوں کے اعلانوں کے اعلان کہ جنت تبا اغا سڑی داخلی کی جگہ پورا مسلمانی او دویم دا کہ بعض وقت کے اللہ دا دین دا یو فاجر سڑی پلاس باندې مضبوطائی فاجر سڑی بھئی لکہ دا فاجرو دا منافقو دا غنیمت تا پارا جنگ کاؤ دا اللہ دا رضا دا پارا جنگ نکاؤ تجھے ہر کلا دا اللہ دا پارے نکو میدان دا جنگ کے ملشو لیکن شہادت ور نصیب نچو جنت تبندی جہنم تبزی تو دا اللہ دا پارے دا جنگ کو نو بیا بدے شہید و جنت فردوس بیزے عمل بدا اللہ دا پارے کے خالص بات او کہ دنیا لکے من کان یرید الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون داس چې دنیا لري عمل او د دنیا ډول غته د دنیا ډال او د دنیا زینت او د دنیا نخره او چرچې مقصدی منس کوم وظیفه او دا دې لپاره کوم چې الله مال راکړي دولت راکړي پیسې راکړي بنگله راکړي موټر راکړي بشک په دنیا کې به درکړي خامخا الله وي ورقوم بکمون بینا واخرت کې به عمل نامه سپینه پاڼه اس کوم ورکړي خالی میدان دته عمل چې کوي ورو دا زما وره خالص رب العالمین د پاره کوي منس کې دا منس کې مونږ نه وایو دا الله د پاره خاص خدای تعالی وایو کنه وایو خاص خدای تعالی دا الله د پاره روزه کې نشي دا الله د پاره زکات ورکه ولې مال حقوق شیر ځان نه ولې جدا کې چې الله په خوشاله دي حج کې سفر باندې دي او سیبا حلت سمرا گران عمل دے حج دیدہ پارا کہ لوی اللہ خوشحالہ کی نو چې رب العالمین برضا او د خوشحالہ پارا دے کم عملو کو اللہ فرمائی فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون دا دنیا جون بریم خسته یو د آخرت زندگی بریم خسته تو عمل بگوره اللہ رب دنیا پارا بقص انا عمل نے کہ اس کو پکی بیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور بخاری شریف کی حدیث بنی اسرائیل کے درے کسان ادرے یو پسر گنجیو یو پسر گوڑندو او بل سرمن باندی بیماری لگے درے و سرمن خراب ہو باگے برگی بیماری ہو
الله ولا فرشتہ راولېږي خو فرشتہ انسان په شکل چاله نو دی چې چاله سرمن خرابه ده او وجود برګ او ګروپ دی د سرمنې بیماری ده د لړم بیره ورته وی چې تا په لکه سارمان وې زما لکه دار مان دي چې زما دا سرمن دي خلق سره چې کینم خلق نفرت را نه کوي نو لاسه پراخ کا خو فرشتہ الله را لګلی وا نو چې الله را لګلو دا الله حکم نو بس الله وتعالى تعالی سره کاګه جوړول بزکو لاسه دا بیمار په وجود باندې راځ رب العالمین هغه بیماری ته ختم کړو دا کو بالکل جوړ بیماری الله لري ها بیر الله نه بل څه نشي بالکل وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ چاته چې څه قسمه ضرر ورسېد څه قسمه تکلیف او بیماری ورسېدله د دې لرې کوونکي بې د رب العالمین د ذات نه بل څوک نشته دا عقیده یاد ته ځان سره کلکه وساته زمونږ دا خلک وایي که نه فلان کې زیارت ته سترګو بیماری جوړوي فلان کې زیارت بادو بیماری جوړوي فلان کې زیارت چې دین هغه د غوږونو بیماری جوړوي دا ګورې غلط عقیده خطا نشه جوړون کې څوک ته جواب راکې راتا الله دې رب العالمین نا شفاء د دنیا سے انسان او ډاکټر او ولی الله اس قسم انسان نشي ورکول تر څو چې رب العالمین فضل نه حضرت عیسی علیہ السلام بدمه چې ګوره هغه معجزه ابرئ الاکمه والابرص کم سړی چې د مور نه پستر ګړون دی چې هغه پستر ګو به الله سره الله به جوړاو کوم چې برګي بیماری والو چې هغه باندې به الله سره فورن به الله جوړاو خو لیکن ابرئ الاکمه والابرص باذن الله دا دواړه بیماری والا چې په الله سره کاګم جوړيږي او دا ځنشم جوړول څوک به جوړي الله باذن الله الله چې فیصله کوي جوړيږي عیسی علیہ السلام پیغمبر دی دا هغه معجزه ده او په خپل وایي چې دا دواړه بیماری چې الله سره کاګم احیی الموتى باذن الله مړي باندې الله سره کاګم ام جم دي کېږي عیسی علیہ السلام مړي باندې الله سره کاګم هغه جم دي کېږي خدا جم دي کول عیسی علیہ السلام وی زما کمال نه دی دا زما کار نه دی دا چا کار دی دا الله باذن الله لفظ سره استعمال اللہ نے حکم نہیں کرے حسن نے کی دنیا کی ہاں دنیا کا اسباب دے دے تب اخبر اسباب استعمال ہے ڈاکٹر لبدے علاج بچے او بس کے ڈوڑے بخورے بندہ لوگ بدے ڈوڑے او بنا ختمئی اب الوے اللہ ختمئی تو بیمارے علاج بکے نیکار نہ دعا بموار نیک سڑی تو ہوا ہے دعا درتو کی دم در باندھی واچی دا ثابت تھی دم در باندھی واچی صدقہ موقع چے اللہ دی جوڑ زمون مولوی صاحب رب العالمین دی په قبر انوار نازل کی چې به مونږ کې څوک بیماران شو هغه به درې کار کوي یو علاج کوي علاج سنت پورا علاج وکړي دویم صدقه او خیرات وکړي او دریم دم درود به استعمالوي دم وکړي دم بعض خلک دم هم اخوالي خاطي دم هم نه مني نه 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 دم به باقاعده استعمال بعض خلک الګوي په دم کې څه دی وایي وسم باز خلک دم دی وی دا خو د خلینه یو هوا راوتا وي په دې کې څه دي دا په خوا زمانه کې یو قوم معتزله تیر شوی هغه د دمونو نه انکار کړ نو زمانه کې اورې لوی عالمو نو دا یو لوی معتزلی هغه معتزلی وي دم من پکې نشتا هر زمانه کې هر قسم خلک عالم وي ولی نو سید د بادشاہ په دربار کې مقابله جوړ لوی مناظره جوړ دغه عالم نه څه کوته هغه معتزلی دي هغه معتزلی وي دم هم نشتا ډیر خلک ناشتي او بادشاہ ناشتي او میدان لګیدل دی او صدا هغه مرګري دی او څه دی مولانا صاحب مرګري دی دی دم شته دی هغه نشتا دم فایده ورکي هغه نه ورکي کومه وجه فایده ورکي دا به الله په حکم او پیژن ورکي هغه سړی چې هغه د دمونو نه انکار کو هغه خپل دلیل وای هغه وای ګوره دا خو د خلینا ووته سړی چې بچا دمه چي خو د خلینا ووته نو د خلینا چې ووته نو په دې کې څه زه خدا پوکی وا اوف اوف پوکی ناره کړې نو دې کې څه دي دیوال نه پوکی ورکو نو دیوال خو په ګرديږي نه نو په دلیرم دمونه چې خدا خو د خلینا ووته کړ نو چې د خلینا ووته
نو پاغې د چا نه به تبه څنګه لاړه شي، سرخوږی به پې څنګه لاړ شي، غاښ به پې څنګه جوړ شي. دا خو د خولې ووته په هوا کې څه دي؟ رښتیا چې سړی عقلي دلیل ته ګوري نو که ته د خولې نه هوا وباسې د لاس ته کوکي ورکړې نو یو لاس کوکي ورکړه نو لاس رقولی شي؟ نه شي رقولی. بادشاه هم وي او خلق هم وي، لکه دا خبره خو ټیک ده، دم خو د خولې نه هوا وتل دي، نو چې د خولې نه هوا وځي نو په هغې څه کېږي چې سړی دې پې جوړېږي. هغه ملا صاحب ډېر هوښیار علماء الله د دین پوهې ورکړي، هغه وی ښه ته دم نه منې او ته د خولې واده وي، دا وایي ستا د مور هغه ستا د خور او ستا د ښځې کنځلې ورته شروع کړل. سم هغه خطرناک کنځلې وکړل چې کنځلې یې شروع کړل ورته، اوس هغه خبیث چې وه معتزلي د هغه دا رنګ تک سور شو. چاته به خور او مور یاده کړي نو غوسه کېږي به غوسه شو، رګونه یې د مری راوپړسېدل، مخ یې تک سور شو. او بادشاہ ته وی ارمان دی بادشاہ سلامت چې ته نه وې که نه چې دې ملا صاحب باندې خو اوس ما ډوکړې کړې اوس مې برابره دې ما سره بس کړي که دې ما ته کنځل کوي. ما هم دلیل وویل، ډېر هم په دلیل ثابته کړي که نه چې دم کې کمال شته، دم پیدا ورکوي. دې ما ته کنځل کوي، د مور او د خور او د ښځې کنځل وکړ، بادشاہ سلامت ستا په مخ کې د ما بېزتي کوي. افسوس چې ستا دربار نه وي چې ما ورسره کتلی. نو بادشاہ دې مولا صاحب ته مخ راواړو، مولانا صاحب دا خو تا زما بېزتي وکړه، زما د دربار بېزتي دې وکړه، د دې سړي بېزتي دې وکړه. هغه راته په دلیل خبره کوي چې دم خو د خولې هوا ده، هېڅ زور پکې نشته، هېڅ پکې نشته. او تا ورته د هغې په مقابله کې بدل کې دلیل به پېښ کړو، نو تا کنځل وکړل، دا خو تا د هغه هم بېزتي وکړه، زما دې م وکړله او دا دې خو نه کړه. دا مولا صاحب ورته وایي بادشاه سلامت ما کنځل وکړل، د ده خور مور لور مې یاده کړه، دې پې غوسه شوې او دا خو زما د خولې نه هوا ووته. نو په هوا خو دې وي په هوا کې غوسه نه که نه، نو ما د خولې نه هوا ووته، هوا ما خو دله لاس نه دی وروړی، نه مې لرګي وروړی دی، نه مې کوتک وروړی دی، نه مې کاڼې وروړی دی، نه مې توره غشې او نهزه وروړی ده، ما خو دله ګوتې نه دي وروړی، خو د خولې نه مې هوا ووته او دی خو په خپله وایي چې د خولې نه هوا وځي نو په هغې کې څه زور نشته. دا مخې ولې سور شو، دا رګونه یې ولې وپړسېدل، دا غوسه ولې ورله او که ته نه وې خو په مې حمله هم کوله. او معلومېږي دا چې د خولې هوا بویه که او چې چاته کنځل کړي د خولې هوا نه رسو، څونه په هغه له زور ورځي چې د الله نوم دې په دې خولې واغېسته، د رب العالمین د کتاب آیت ته د دې خولې نه وویسته، نو دا ژبه ستا ده، خوله ستا ده، خو دا برکت او کمال به د هغې آیت او د الله د هغه نوم به یې ګوري، اثر به د هغې وي. وي به که به نه که ما د کنځل د دې خولې نه وویستل هماغه زما ژبه ده، نو کنځل خطرناک شی دی، ځکه مې تاله غوسه درځي. نو که مې د الله نوم د دې خولې نه وویسته نو رب العالمین په دې خپل نوم خوشحاله شي، هغه بنده جوړ کړي. دا هوا کې کمال نشته، کمال د الله هغه نوم کې دی، کمال په هغه آیت کې دی چې ما د خولې نه وته او ما چوپ نارې کړې، په دې الله هغه انسان له شفا ورکړي، الله پې جوړول دی. نو شافي کافي جوړونکی الله دی. ته به خپل اسباب استعمالوې. نو خبره مې دې پورې کوله، بیماري پېښه شي څو کاره به کې؟ درې. څو به کې؟ درې. یو به خپل علاج کې
استعمال کړل بورقت وی تحت کوما او نیت بدا کې چې په دې ټولو سيزونو کې شفا بسو کچي وای له دې الله باشي جوړون کې رب العالمین الله جوړون کې نو خبره مې دې پوری کولا چې هغه فرشتہ خو را لګلې و الله په مخې ول الله اشراف کو سات باندې سړی ټیک ټاک کو جوړ شو به کمال دې وخت دی وی خان مې خو ویخا یو اوخه ولا راوستا پیدا والا لن بلار به اوخوا زوی الله دې پکې د برکت واچي بل ورغه چې هغه کوم انسان په سر باندې گنجي وېختین وتوي څه چل یاره وی وېخته می په سر باندې نشته گنجي کوسم او خلکو په مجلس کې جزم نو خلک را پورې خان دي بسره ول الله سره الله وېخته خشته مزیدار زرغون وی کم مال دې خوښي وی غوامه خوښي یو غوی ولا ورکړه بلار با وی الله دې پکې برکت ورکړي اجه کوم په دوالو ستر ګړون دی هغه لور بشیر جان پچان چې ورغه وستاسو فضل ارمان دی وی دا ما خدا ارمان چې راسترګي مې جوړ شي چې دا مخلوق خدا په وینم واقعي سترګي ورې لوی نعمت او نبی علیہ السلام فرمایي چې دنیا کې الله وی حدیث قدسی دی چې دنیا کې د چا نه زسترګي والا او دې په صبرو کې صبر ها چې الله لوی نعمت دی تا واغش الله ستا په کار می صبر دی نو په دې به ول ز په آخرت کې جنت ورکوم الله جنت په ول ورکوم نو دل چراغي وېسه وې د ماستر کې نشتا ما دې واپس ابن تپوس کو مستا پړه سار مان ته دوړ ستر ګونو مستا پړه سار مان دي نو ما ته پنجاب کې وې وې د ما پړه دار مان دي چې دا تور رنگ بسنګ یو دا سور رنگ بسنګ وجدان راځي لکه پلاس باندې خو بدا معلوم دی راشه نرم دی دا کلک دی دا غټ دی دا رکوټ دی دا خو معلوم کی پلاس باندې قرآن خو سو پلاس نشي معلومه لیکن ویدا می پړار باندې چې خلک ویدا رنگ سور دی سپین دی شین دی تور دی زم چې دا شین او دا سور او دا سپین او دا تور دا رنگ بل څنګه نه پړار باندې واقعي ګرانه خبره ده لوی نعمت ده باری تعالی رب العالمین نو سر ماندې وسترګې ملندې چې رب العالمین ما جوړ کړي پستر کې ورته الله سره چې الله دې جوړ کړ الله پاک سات جوړ کړ وې سکم مال دې وخت وی ګډ چیلې اغلم ګډ چیلې لنګ ورکړه وې ځل الله دې پکې دې برکت واچي بلار حضور پاک مبارک فرمایي چې زمانه تیر شو دا یو کس هغه اوخه نه بچي پیدا شو هغه کې الله برکت واچو دوه خان جو لوی کندک جوړ لوی آرام هغه بل د غوا او د بل د ګډو چیلو رمې جوړ شو خو مالدار هغه زمانہ کې خو د اوخ جو موټر